गल करन जा रहे हैं जी PCS के सिलेबस बारे। PPSC के विच PCS का पेपर आया हुआ है जी, ठीक है जी। 77 पोस्टां निकलियां ने जी टोटल इहदे विच। 20 पोस्टां ने जी पंजाब सिविल सर्विसिज ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि SDM की पोस्ट निकली। DSP की पोस्ट है 26 पोस्टां DSP ਦੀਆਂ ਨੇ। तहसीलदार ਦੀਆਂ पोस्टां ने जी 5 ਤੇ पोस्टां 70 हो जांदियां ने, ठीक है जी। BDPO की पोस्ट भी है चैप्टर बड़िया पोस्टां ने जी, पेपर बड़ा होता है। तो सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी बच्चे की सिंपल ग्रेजुएशन की वो पेपर दे सकता है जी, चाहे BA है, चाहे MA है, चाहे BTEC की है, चाहे BCA की है, चाहे BCom है, सारे बच्चे इस पेपर में फिल करते हैं। चाहिए जी अपन 21 साल तो लैके 37 साल के कैटेगरी वाइज सारे छूट है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ DSP ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ 28 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ, ठीक है जी। दो पेपर होंगे ने जी, 400 नंबर का होंगे, जनरल स्टडी आ जाती है जी, प्री पेपर है जो ये आप सिर्फ एक क्वालीफाइंग एग्जाम है जी, इन्हों आप पूरा वो नहीं करना। ये ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको मेन पेपर से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सिर्फ क्वालीफाइंग पे आप सिर्फ इसमें पास करना मेन पेपर के जाने लिए। मेन पेपर के जिन्ने अपने मार्क्स होंगे, मेन पेपर सारा रिटर्न होगा जी। प्री पेपर है जो ऑब्जेक्टिव टाइप 4 एक क्वेश्चन होगा, वो 4 थले ऑप्शन दिते होंगे आंसर, उन्होंने आप टिक लानी है प्री पेपर के। मेन पेपर है जी वो रिटर्न होगा, तो लास्ट के इंटरव्यू होंगी है। कल्ले कल्ले सब्जैक्ट का अलग अलग पेपर होता है। स्पैशली तौर पर हुए पेपर बनया होता है जी आर्ट्स के बच्चे ने, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, BA ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ MA ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ BA ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। प्री में तुम देख लिया कि मेन पेपर है, जो मेन की गल करते हो कि मेन पेपर इदा का पेपर है जोड़ा कि थोड़े मार्क्स बनाऊगा। मेन पेपर के विचों थोड़े मार्क्स बनने ने, जिन्ने मार्क्स स्कोर करोगे उन्ना ही थोड़े लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इस तरह 7 तरीके बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, 7-8 पेपर देने पैंदे ने, तो किवें करांगे, की होगा, सानूं पता नहीं लगना। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। ये हुंदा है कि इस दे विच कल्ला कल्ला पेपर आउंदा है, सीक्वेंस वाइज पेपर वंडिया है इन्होंने, इसलिए करके पेपर ज़्यादा हो जाता है। होर इस ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। स्पैशली जिन्होंने आर्ट्स की है उन्होंने लिए कोई मुश्किल नहीं होती, उन्होंने सिर्फ सिलेबस रिवाइज ही करना पैंदा। जेकर किसी बच्चे ने पढ़ाई करके ग्रेजुएशन से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक है। गुरमुखी के +2 स्टैंडर्ड तक थोड़ा पंजाबी आनी है जी, ठीक है। इंग्लिश मैंडेटरी है जी +2 स्टैंडर्ड तक। कि एसे राइटिंग आऊगी जी पंजाबी के विच, कोई भी एसे तुसीं उहनूं लिखना अपनी मैंटल एबिलिटी के हिसाब नाल, जरूरी नहीं कि जो बुक दे विच लिखिआ है उही तुसीं लिखना, ठीक है। चौथा पेपर आ जांदा जी स्टडी दा, इसदे विच हिस्टरी, जियोग्राफी या सोसाइटी आ जाती है। सोसाइटी भी एक तरीके नाल हिस्टरी आ जाती है, ठीक है जी। पॉलिटिकल साइंस के विचों थोड़ा जिहा 250 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। फिर 5 नंबर स्टडी पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गई, सारा पॉलिटिकल साइंस आ गया ग्रेजुएशन लैवल तक भी। जिन्होंने मास्टर की है पॉलिटिकल साइंस के उन्होंने लिए बड़ा फायदेमंद है, ठीक है। गवर्नेंस आ गई, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आ गए पॉलिटिकल साइंस। फिर नंबर पेपर हो गए जनरल स्टडी पेपर 3, इकोनॉमी आ गई, स्टैटिक्स आ गई, सिक्योरिटी इशू आ गए। पढ़ने पैणगे जी, कल्ले कल्ले बच्चे ने नोट्स बनाने पैणगे, कल्ली कल्ली चीज़ का हर एक चीज़ के बकायदा नोट्स बनने। जिन्होंने पहली बार पेपर देना, पहली बार तैयारी कर बैठे बिना कोचिंग तो, जिवें कि तुहानूं पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुले गए हजे कोरोना के करके, तो इसलिए घरे बैठ के तैयारी करनी पू। जोड़े बच्चों ने पहला पढ़ाई नहीं की, पहला कदे पेपर नहीं दिता इस चीज़ का, उन्होंने
ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 5। 4th ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ DSP ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ SDM ਲੱਗੋਗੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ BDPO ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਓ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਦੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਦੀ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ? ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਢ ਕੇ PCS ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੋ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। PPSC ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 400 ਪੇਜ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਲਿਖਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 15-20 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੱਕੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਕੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਲਓ, YouTube ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਚੱਕੋ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੋ। ਮਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੋ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 20 ਪੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ।
ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਡੇਲੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਥ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਥ ਆਊਗਾ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੀ, ਜੇਕਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੰਬਰਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਨ ਤੇ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੈਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਾਊਗਾ ਪੇਪਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ 15-20 ਪੇਜ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰਹੂਗਾ। ਫਰਨੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੇਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਸੋਲਵਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, PCS 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।